नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज होची अगस्ट 15 शुक्रवार स्वाधीनता दिवस। तेज आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक उपरे। सुभद्रा पोर्टाल रे मृत हिताधिकारी प्रसंग उपरे प्रतिक्रिया रखिले प्रभाती परिडा। समस्त जीवित हिताधिकारी पाइबे सुभद्रा तृतीय किस्ती टंका। क्यूआईसी डाटा एंट्री रे समस्या पाई एही त्रुटि उपजुथिबा देखिबाकू मिलिछि बोली उपमुख्यमंत्री कहिसेंती। भूल मृत दर्शाइथिबारु द्वितीय किस्ती टंकार वंचित होइथिबा जणा पड़िछि। अगस्ट 15 परे गाँ गाँ बुली सर्भे कराजिबो। गत 9 तारिख राज्य सरकार तृतीय किस्ती सुभद्रा टंका बांटिछंती। सरकारको सूचना अनुसार पाखापाखि 1 कोटी महिलांकु ए टंका मिलिछि। दर्शक बंधु चैनल टिकु जदि एबे जाय सब्सक्राइब करिनाहंती तेबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टिकु दबाइ दियंतु, जाहा फଳରେ प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुड़िकु जानि परिबे। एवं भिडियोटी आपण केउ जिल्लारो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। परवर्ती खबर गुरुवार ठारू आसंता 18 अगस्त 2025 पर्यंत ओडिसा रे वर्षा जारी रहिबो बोली भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी पूर्वानुमान करिछि। बंगोपसागर रे सृष्ट लघुचाप क्षेत्र एहर मुख्य कारण। एह लघुचाप प्रभाव रे राज्यर विभिन्न जिल्ला रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा सह वज्रपातर आशंका रहिछि। आईएमडी अनुसार शुक्रवार रायगड़ा गजपति जिल्ला पई ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि, जेउठारे प्रबल वर्षा एवं वज्रपात हेबार संभावना रहिछि। अन्य जिल्ला यथा कोरापुट, मालकानगिरी, नयागढ़, कंधमाल रे मध्य मध्यमरु प्रबल वर्षा हेबो बोली आकलन करा जायछि। पाणीपाग विभाग जनसाधारणଙ୍କୁ सतर्क रहिबाको एवं वज्रपात समय रे सुरक्षित स्थान रे आश्रय नेबाको परामर्श दैछि। राज्य सरकार और जिला प्रशासन विपर्यय मुकाबिला पई प्रस्तुत रहिछन्ति एवं जनसाधारणଙ୍କୁ सतर्क करिबाको निर्देश दैछन्ति। 79तम स्वाधीनता दिवसर अव्यवहित पूर्वरु राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गतकाली देशवासी को संबोधन करिसेंती। देशवासी को अभिनंदन जणाई से कहिसेंती जे एही समारोह आमको भारतीय हेबार गौरव को स्मरण कराए। राष्ट्रपति मुर्मू कहिसेंती आम पई आमर संविधान और आमर गणतंत्र सर्वोपरि। अतीत को देखिले आमे देश विभाजनर जंत्रणा को भूलिबा उचित नुहे। आज आमे विभाजन विभीषिकार स्मृति दिवस पालन करिछु। विभाजन भयंकर हिंसार साक्षी थिला एवं लक्ष लक्ष लोक देशांतर करबाकू बाध्य होइथिले। आमे आज इतिहासर एही भूलर शिकार होइथिबा लोकंकु श्रद्धांजलि देउछु। प्रिय देशवासीगण, आमर संविधान 4टी मूल्यबोधर उल्लेख करिछि जहा आमर गणतंत्र को सुदृढ़ रखुथिबा 4टी स्तंभ। एगुड़िक होछि न्याय, स्वाधीनता, समानता एवं भातृत्व। एगुड़िक होछि आमर सभ्यतार नीति जहाको आमे स्वाधीनता संग्राम समय रे पुनर्जीवित करिछु। परवर्ती खबर सारा देश रे लक्ष लक्ष केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी दीर्घ दिन धरी 8म वेतन कमिशन गठन पई अपेक्षा करे रहिछन्ति, किंतु एही सरकारी विज्ञप्ति एपर्यंत जारी करा जाय नाही। एबे केंद्र सरकार संसद रे एही विलंबर कारण स्पष्ट भावरे कहिसेंति। राज्यसभा रे एक प्रश्नर लिखित उत्तर रे अर्थ राष्ट्रमंत्री पंकज चौधरी कहिथिले 8म वेतन कमिशनर विज्ञप्ति एपर्यंत विचाराधीन अछि, कारण विभिन्न मंत्रालय एवं राज्य गुड़िकर एहार शर्तावली उपरे परामर्श मगा जाइछि, जहा निरंतरण ग्रहण करा जाउछि। परामर्श पठाइबा पई 17 जनवरी एवं 17 फेब्रुआरी 2025 रे प्रतिरक्षा मंत्रालय, स्वराष्ट्र मंत्रालय एवं समस्त राज्य को चिठी पठा जाइतला। समस्त इनपुट प्राप्त न हेबा जाय विज्ञप्ति जारी करा जिवो नाही। सरकार प्रतिश्रुति दैछन्ति एहा यथा समय रे जारी करा जिवो। मंत्री स्पष्ट करिसेंति विज्ञप्ति जारी हेबा परे ही कमिशनर अध्यक्ष एवं अन्यान्य सदस्यों को नियुक्ति दिया जिवो। अर्थात एजाय कमिशन गठन होय नाही, किंतु प्रक्रिया एपर्यंत प्रारंभिक पर्याय रे रहिछि। परवर्ती खबर राज्यर समस्त जिला शिक्षा अधिकारी डीओ को नोडाल ऑफिसर को चिठी। एणिकी स्वाधीनता दिवस एवं साधारणतंत्र दिवस रे स्कूल रे रंधा हबो मिड डे मील। खिलाफ हेले कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। एणिकी ऑब्जर्वेशन डे रे पिलांकु मध्याह्न भोजन दिया न गले कार्यानुष्ठान निया जिवो। पिलांको मिछ तथ्य दी स्कूल कर्तृपक्ष घटला करुथबा अभियोग होइछि। पिलांको ऑब्जर्वेशन डे दिन मध्याह्न भोजन देबा नै थिबा गाइडलाइन को पालन करुनाहंती स्कूल कर्तृपक्ष। नेताजी जयंती, स्वाधीनता दिवस, उत्कल दिवस, साधारणतंत्र दिवस, शिशु दिवस आदि दिन रे पिला स्कूल आसी एही दिन पालन करिवे एवं सेमानंको पई मध्याह्न भोजन व्यवस्था हेबा कथा, किंतु अभियोग आसीछि एही
दिन गुड़िकरे पिलामानंकु मध्याह्न भोजन दिया न जाई ए बाबदरे खर्च मिछ रिपोर्ट देखाई निया जाउछि। एहाकु बीओ एवं डीओ अणदेखा करुथबारो एभଳି घटना बढ़िबारे लागिछि। तेणु एही दिन गुड़िकरे पिलांकु मध्याह्न भोजन जोगाई देबाकू निर्देश दिया जाइछि। ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର କିଶ୍ତୱାର ଜିଲ୍ଲାର ସଚିତି ଗାଁରେ ଗୁରୁବାର ଏକ ଭୟଙ୍କର ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ହେତୁ ସୃଷ୍ଟ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଅତି କମରେ 33 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 2 ଜଣ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ର ଯବାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ 120ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 220ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମାଇଚେଲ ମାତା ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଘଟିଛି, ଯାହା ହିମାଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାତା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏହା ଯାତ୍ରା ପଥରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅମର ଅବଦୁଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ କିଶ୍ତୱାର ଅଞ୍ଚଳର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, କିଶ୍ତୱାର ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ମେଘଭଙ୍ଗା ଏବଂ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋର ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିକଟରୁ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ବାହିନୀ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ବାହିନୀ ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ସେନା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମିଳିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 3 ରାଜ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ଭାରତମାଲା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେର 2ଟି ଉଚ୍ଚତମ ଟନେଲ। ପୂର୍ବରୁ 605 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଏହା 415 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଫଳରେ ବେକାରୀ କମିବ, ବ୍ୟବସାୟ ବଢିବ, ରୋଜଗାର ମିଳିବ। କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଆଉ ଏକ ପରିଚୟ। ଭାରତମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି 6 ଲାଇନ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜପଥ। ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ଏହି ରାସ୍ତା। ପୂର୍ବରୁ ରାୟପୁର ବିଶାଖାପାଟଣା ଯିବାକୁ 12 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ଲାଗିବ ମାତ୍ର 6 ଘଣ୍ଟା। ସୁଙ୍କି ଘାଟିରେ ହେଉଛି 2ଟି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଯାହାର ଲମ୍ବ 3.42 କିଲୋମିଟର ଏବଂ 2.8 କିଲୋମିଟର। ସୁଡ଼ଙ୍ଗ 2ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଢଙ୍ଗରେ ହୋଇଛି। ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 2025 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 16,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି 2ଟି ଉଚ୍ଚତମ ଟନେଲ। କୋରାପୁଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 4600 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏଥିପାଇଁ କୋରାପୁଟ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା 873 ହେକ୍ଟର ବେସରକାରୀ ଜାଗା, 307 ହେକ୍ଟର ସରକାରୀ ଜମି ଏବଂ 363 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପଟୁ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଯିବା ଟନେଲ ରାସ୍ତା ଚନ୍ଦକା ନିକଟ ବାରେଜ ଗାଁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲି ଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଆନ୍ଧ୍ର ପଟୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଥିବା ଟନେଲ ରାସ୍ତା କୁରୁଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆମ୍ବାବାଲି ଗାଁରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ବି ବେଶ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରିବ ବୋଲି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଗୁରୁବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଉପକମିଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏକ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। ଏହି କମିଟି ବିଭିନ୍ନ ସହର ପରିଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରକଳ୍ପର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ନୂଆ ଟ୍ରାକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଏକ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ମୋବିଲିଟି ପ୍ଲାନ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ବୈଷୟିକ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟରେ ମେଟ୍ରୋ କେଉଁ ଲାଇନରେ ଚାଲିବ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା ନିର୍ମାଣ ହେବ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ। ନୀଳ ନକ୍ସା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜନମତ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମହାପାତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ମେଟ୍ରୋ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରୁଟ୍ରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ସମସ୍ୟା ହେତୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ପୁରୁଣା ରୁଟ୍ରେ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ନୂଆ କମିଟି ବିକଳ୍ପ ଟ୍ରାକ୍ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଖିଲେଶ ଯାଦବ ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକ ପୂଜା ପାଲଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସୂଚନା ଏକ ଚିଠିରେ ଦିଆଯାଇଛି। କୌଶାମ୍ବୀର ଚୈଲ ବିଧାୟିକା ପୂଜା ପାଲଙ୍କୁ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ପି ମୁଖ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପୂଜା ପାଲଙ୍କୁ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପଦ
ପଦବୀରୁ ମଧ୍ୟ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏବେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୈଠକ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଏସପି ବିଧାୟିକା ପୂଜା ପାଲ ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତିର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଭିଜନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ 2047 ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ବିଧାୟିକା ପୂଜା ପାଲ କହିଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଫିଆ ଭଳି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ କୁହାଯାଉଥିବା ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ସଚିନ ଝିଅ ସାରା ତେନ୍ଦୁଲକର ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ପାଇଲଟ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ ଏହା ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଭାବି ବୋହୂ ସାନିଆ ଚାନ୍ଦକା ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସଚିନ ଏବଂ ସାନିଆଙ୍କୁ ଏକ ଫଟୋରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପାଇଲଟ୍ସ ଏକାଡେମୀର ଦୁବାଇରେ ଏକ ଶାଖା ଥିଲା। ସେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନ୍ଧେରିରେ ଏହି ଏକାଡେମୀ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ପାଇଲଟ୍ସ ଏକାଡେମୀରେ ଶରୀରର ମୂଳ ମାଂସପେଶୀକୁ ମଜବୁତ କରିବା, ପୋଶ୍ଚର ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ମନନୀୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ। ପାଇଲଟ୍ସ ଏକ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରଣାଳୀ ଯାହା ଶରୀରର ଏବଂ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରେ। ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବଂ ସାନିଆ ଚାନ୍ଦକଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଦୂରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 12ରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନିର୍ବନ୍ଧରେ କେବଳ ପରିବାରର ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ କିଛି ବନ୍ଧୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ ସଚିନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାବି ବୋହୂ ସାନିଆଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜନ୍ମ ହାରରେ କ୍ରମାଗତ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ତାଇୱାନ ସରକାର ସବସିଡି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅନୁସାରେ ତାଇୱାନରେ ଏବେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କଲେ ପ୍ରାୟ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ସରକାର ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ କ୍ୟାବିନେଟରୁ ଅନୁମୋଦନ ଆଣି ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ $3330 ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଏବେ $6700 ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି।